खबरों के बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरों ते। महाशिवरात्रि के पवित्र त्यौहार नूं लैके एक शख्स वालों फेसबुक ते हिंदू समाज प्रति भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किए जाण मगरों जिला गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़ियां दीआं वख-वख हिंदू संस्थावां विच भारी रोस पाया जा रहा है। इस मौके इलाके दीआं वख-वख हिंदू संस्थावां वालों थाणा फतेहगढ़ चूड़ियां विखे फेसबुक आईडी चलाउण वाले एक शख्स विरुद्ध लिखती रूप विच दरखास्त दे के उसका पुतला मच्छी मंडी विखे फूकिया गया। जिवें कि पहले भी इस विषय पर गल हो चुकी है कि 28 तरीक की रात जिवें कि सारे जानते हैं 1 मार्च नूं शिवरात्रि का त्यौहार सी। 28 तरीक रात नूं किसी सिर फिरे ने बलजीत नाम तो ब्रैकेट एक होर सियासी पार्टी का वो लोगो भी लगा वा उस नाम तो पहला भी पोस्टां पैंदियां रहियां ने। उसने एक बड़ी ही हिंदू समाज के दिलों नूं ठेस लाने वाली ते शिवरात्रि के मौके उपर हिंदू देवी देवतियां की शान के खिलाफ एक पोस्ट जिहड़ी है पाई है, जिस दे नाल के सारे सनातन समाज हिंदू समाज की भावनावां नूं वड्डी सट पहुंची है। ते सारा जिहड़ा शहर है इस गल तो बहुत दुखी है कि शिवरात्रि वाले दिन एडी भद्दी शब्दावली जिहड़ी आ वो वरती गई है ते माहौल जिहड़ा वा उहनूं तनावपूर्ण बनाउण दी कोशिश की गई है। अज असीं सारियां धार्मिक संस्थावां फतेहगढ़ चूड़ियां दियां पुलिस स्टेशन दे विच पहुंचे हैं कि जिहड़ा भी दोषी है ये आईडी किसने बनाई है। ये आईडी सारे वालों दस्या जा रहा है कि पहला भी काफ़ी देर तो जिहड़ी है वो चलती आ रही है ते उस आईडी तो ही ये पोस्ट जिहड़ी है पाई गई है। उस शख्स नूं ट्रेस करके ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ भाईचारक माहौल जिस तरह सदियों तो चलता आ रहा है वो बरकरार रहे तो किसी भी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना वापरे। यूक्रेन तो वापस परती राजपुरा दी धी नवनीत कौर ने कहा है कि भारत सरकार ने वतन वापसी लिए बहुत ही सहयोग किया है अते इसलिए वो तय दिलों सरकार का धन्यवाद करते हैं। नवनीत कौर राजपुरा निवासी पंजाब पुलिस विच बतौर ASI तैनात हरभजन सिंह की बेटी है जो कि यूक्रेन विच MBBS की पढ़ाई करने लिए गई सी। पूरे परिवार ने भारत सरकार का धन्यवाद किया ते कामना की कि जिस तरह उन्होंने धी मुश्किल विच घर परती है उस तरह यूक्रेन विच फसे होर भी बच्चे अपने घर वापस परत जाण। मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं यूक्रेन उशकुरो नैशनल यूनिवर्सिटी पढ़ती सी। वो हंगरी बॉर्डर को लाइक 30 to 40 किलोमीटर्स में भी दूर सी। फिर सानू लाइक असी हंगरी बॉर्डर के थ्रू आए हैं। फिर असी हंगरी बॉर्डर के थ्रू बुदापेस्ट आए सी। फिर अगे सानू हॉस्टल रुके गए सी जिस फिर एम्बेसी वाले ने अरेंजमेंट किए सी साडे। फिर उसके बाद लाइक 20 फिर जो सानू खाना वाना भी मिले सी उत्ते हॉस्टल। फिर तो एक मे बी आई थिंक 1 or 2 hours आफ्टर दैट सानू बस दे राही एयरपोर्ट लेके गए हैं। एयरपोर्ट च पहुँचे सी उत्थे फिर अरेंजमेंट्स अच्छे सी लाइक उन्होंने पहले साडा रजिस्ट्रेशन वगैरह किया करके फिर सानू फ्लाइट ला वेट करना पिया। मेरी फ्लाइट 5:25 के करीब सी शाम नू बुदापेस्ट तो। फिर जो मैंने बोर्डिंग पास मिले अगे मैंने खाना मिले सानू फिर खाना वगैरह मिले सब उत्थे भी बहुत हेल्प की सी। फिर फॉर लाइक 5:30 और आई डोंट नो आई थिंक 5:30 और मे बी 5:45 आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम साडी बोर्डिंग वगैरह हो गई सी। फिर सानू शटल बस लेके गई। शटल बस लेके फिर सानू फ्लाइट बिठाया गया। फिर उस तो बाद फिर उन्होंने उत्थे भी अरेंजमेंट अच्छे से फ्लाइट भी खाण पीन का समान दिता सी सानू। फिर 1 hour का साडा इस्तानबुल का स्टे सी क्योंकि उन्होंने फ्यूल वगैरह चेक वो करना सी। फिर उसके बाद सानू उदों भी उसके बाद इस्तानबुल के बाद भी सानू खानों मिलिया सी। फिर एग्जैक्ट 8 o'clock असी दिल्ली लैंड कर गए सी। 240 स्टूडेंट्स हाँ जी मैं सुनिया सी कि 7 o'clock और मे बी 8 o'clock एक फ्लाइट हो रहेगी है क्योंकि जेडे हॉस्टल असी रुके सी उसते होर बच्चे भी सी
जिस तरह के बार बार कहा जाता है भी उत्थे हैल्प नहीं की जा रही, या काफ़ी ਜਿਹੜੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕਾफ़ी ਬੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਲਾਈਕ ਉਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਵੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ 100% ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਇਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ 20,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 5 ਇੱਕ ਬਾਹਰ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਹਰ ਕਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ 3 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5,000 ਦੇ ਹਾਰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ 5-5:15, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ CCTV ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ NDPS ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜੇਰੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਡਿਪਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਇਲਾਜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੁੱਟਿਆ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਜੈਦੀਪ ਜੇ DSP ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜੁਗੇਸ਼ CRPF ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ B ਬਲੋਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਜੋਤੀ ਜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਦੋ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਆ। ਵੇਖੋ 10,000 ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਕੀ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੂਬੇਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਜੋਤੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਾਰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗਾਰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਂਗ ਚਾਲ ਕਰਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਾਂਗ ਚਾਲ ਕਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ। ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਤੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋੜਤੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 176 ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ 176 ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 10-11 ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਗਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਜਿੰਦਲ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੂ? ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਬੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਲਾਊਡਸ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਜਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਅੰਗ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬੈਡ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜੂ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਾ ਲਓ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਪਤਾਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਜੇ ਉਹਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਦ ਮਾਮਰਾ ਲਈ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾੜਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾੜਿਆ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚਾੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਤਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਕਾਤਲੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਆਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਪਤਾਰੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਤਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਘਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਤੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਡੀਓ ਸਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਓ? ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਟੱਚ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ।
ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਬੀ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੀਮਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਸ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ BSH ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ, ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਨਸ ਯੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸੇਡਰ ਸੀਗੇ ਹੰਗਰੀ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈਕਚਰਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਮਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵੇਚਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਣ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਲੋਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ 7 LCD ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ CCTV ਦਾ DVR ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਜਿੰਦੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ? ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ROT ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ CPU ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ UPS ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ DVR ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ DVR? ਉਹਨਾਂ ਦਾ DVR ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਨ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਟਾਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉਗ ਸੁਗ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। 2 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਰੇ ਖੜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਨੰਗੀ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਹੋ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਖੜਾ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇ ਲੈਟ ਮਾਰ ਭਾਈ ਲੈਟ ਮਾਰ ਭਾਜੀ ਆ ਲੈਟ ਮਾਰ ਯਾਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ ਲੈਟ ਮਾਰ ਵੀਰੋ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਏ ਦਾ ਛੱਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਯਾਰ ਲੈਟ ਮਾਰ ਭਾਜੀ ਲੈਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢੇ ਲੈਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਲਾਂਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭੰਨਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਆ ਲਿਆ ਬੋਲੀਏ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਜਿੰਦਾ ਭਾਂਦੇ ਦੀ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਮਣੀ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਤਾ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਉਹ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰ ਭਾਈ ਖਿੱਚ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੀ ਕਿਉਂ ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਜਨਾਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਊ ਯੂਐਸਏ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ 483 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 223 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੇ ਨੇ। 4500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਘੱਲਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13-14 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਠੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਠੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਘਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਵਾਰ ਕੇ, ਢੀਂਗੜ, ਗਾਗੋਵਾਲ, ਝੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 14 ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 3 ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 5 ਅੱਜ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਊ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ, ਰਾਜੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਟਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਗੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਮਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਭਲੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਨਸਦੇਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਰਸੋਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ 6th ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਦੈਨ ਮੈਂ ਓਡੇਸਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਰਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਅੱਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸਿਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ ਐਂਡ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 15 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਅੱਗੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਅਲੋਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਹੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀਗੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ DC ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ DPRO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਗਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਨਦੀਪ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਗਦੀਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਝਵਾਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ? ਲੇਜ਼ ਕੁਰਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ? ਆਪੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਟੈਂਪੂ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ 40-50% ਸਟਾਕ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਗੱਡੀ ਆ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, 12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਬਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਦਾਂ ਘਟਨਾ ਕਿਦਾਂ ਵਾਪਰੀ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸ਼ਟਰ ਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਅੱਗ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਗਾਂ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਾਹਵਾ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ कांग्रेस ਦੀ सधौरा तो विधायक रेणु बाला वालों पेश किया जाएगा। सदन के अंदर रखा है और बजट के पश्चात
जो कुछ विधायी कार्य थे वो हमने किए हैं और अब अगले 3 दिन के अंदर 3 तारीख, 4 तारीख और 7 तारीख को बजट की ऊपर चर्चा होगी और मैं समझता हूं कि पर्याप्त समय हम बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए अपने सभी विधायकों को देंगे और उसके पश्चात फिर बजट प्रस्तुत होगा, बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर उनका धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे सभी का। कल की जो कार्रवाई है, कल अनऑफिशियल डे है, तो उसमें अनऑफिशियल रेजोल्यूशन एक आया हुआ है, उसके ऊपर लगभग 1.5-2 घंटा चर्चा करने का प्रावधान है। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗੈਂਗਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ 3:50 ਤੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ ਆਫ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਐਟ ਲਾਸਟ 5:34 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਟਰ CPR ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਮੋਰਚਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप लोग पैदल चलने में भी दिक्कत आ रही है? पैर में फ्रैक्चर है सर मेरे। हाँ नारनौल मंदिरगढ़ से आ रही हूँ। हाँ जी, हम भारत की नारी पीछे नहीं हटने वाली, चाहे हमें कितने दूर पैदल चलना पड़े। हम भारत की नारी आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर ही दिखाएंगे, विधानसभा जाकर ही दिखाएंगे। कट्टर सरकार को हम सबक सिखा कर रहेंगे। हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। आपका क्या हो समझौता, उसी को लागू कर दो। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी सुनाई करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। तानाशाही नहीं चलेगी सरकार की। प्रधानमंत्री की घोषणा लागू करो। क्या घोषणा थी? प्रधानमंत्री की घोषणा थी जी 1500 वर्कर और 750 हेल्पर, और वो आज तक 2018 में की थी और आज तक लागू नहीं है। उसी को लागू करवाने के लिए चल रहा है ये, और आज तक हमारी विडो बहनें 80% इसमें, और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो मजबूर बेचारी 3 महीने से रोड पे पड़ी है। हरियाणा सरकार के द्वारा पीछे कुछ मांगनी गई थी जो धरना प्रदर्शन, वो माननी नहीं गई थी जी। वो हमारा TADA रोक रखा था, वो दिया है उन्होंने। TADA रोक रखा था, वो दिया है। ये घोषणा रूस यूक्रेन ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ NSUI ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਦੋ ਚੰਨੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 7 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 10 ਵਾਲੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ
बिल्कुल रील टाइम बेसिस के उपर अपनी सूचना जी है आम पब्लिक तक पास ऑन कर सकन काउंटिंग रिजल्ट्स की, ताकि एक बड़ी वड्डी गल होंदी है कि काउंटिंग रिजल्ट तुरंत जिन्नी छेती पहुँचे उन्ना चंगा लगता है। सो वो सारे जोड़े अरेंजमेंट देखने वास्ते अज मीटिंग की गई है। मोटा मोटा गल साड़ी ये है कि इस बारी बहुत ज़्यादा IT बेस काम हो रहा है। इलैक्शन कमीशन ने एनकोर नाम की एक सॉफ्टवेयर बनाया जिहदे विच RO साहबान द्वारा बिल्कुल रीयल टाइम बेसिस पे जो राउंड फाइनल होंदा उत्थे एंट्री की जाएगी। जिउं ही एंट्री करके अपने उन्होंने वैलीडेट कर देंगे, वो नाल दी नाल ही रिजल्ट जोड़ा ऑथराइज रिजल्ट जोड़ा है वो पब्लिक डोमेन के वैबसाइट पर आना शुरू हो जाएगा। सो उस संयुक्त समाज मोर्चे के प्रमुख किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने केंद्र सरकार वालों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रबंधकी ढांचे विच कीते केंद्र वालों बदलाव का विरोध किया। अज इस मसले नूं लैके लुधियाना विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। 20 तारीख ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਾਲਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।